السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا۔ سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات یہ ہے، انسان بنا کر آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور اس سے بڑی بات کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے اپنا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دے دیا۔ اور اگلی بات، اس سے بڑی بات کہ یقین مانیے پہلے جو قومیں گزری ہیں وہ نیکی کا ارادہ کرتی تھی تو نیکی نہیں لکھی جاتی تھی جب تک کر نہ لے، لیکن یہ امت نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی لکھ لی جاتی ہے، جب کر لے تو نیکی 10 لکھ دی جاتی ہیں۔ اور اگلی بات، اللہ رب العالمین بھی اس امت کے ساتھ محبت اور پیار کرتے ہیں، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی، یعنی اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کے ساتھ اتنی محبت اور اتنا پیار کرتے ہیں۔ لیکن دکھ والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو امت ہے، امت محمدیہ، ان میں سے چند ایسے افراد، ایسا طبقہ لگا لیں یا ایسا گروہ لگا لیں یا ایسی جماعت لگا لیں، وہ معاذ اللہ کہتی ہے کہ جی نہ ہمیں انسان نہیں کہنا۔ ہاں، وہ یہ کہتی ہے ہمیں انسان نہیں کہنا، ہمیں کیا کہنا ہے؟ ہمیں جانور کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے جی کتا کہا جائے۔ آپ حیران ہوں گے، پھر سمجھ نہیں آتی۔ ایک بندہ اڑتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں امام احمد رضا خان کا ہوں، دوسرا اڑتا ہے وہ کہتا ہے جی میں پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ہوں، تیسرا اڑتا ہے وہ کہتا ہے میں اس کا ہوں۔ خیر ناری، یہ تو ہم بعد میں بھی گفتگو کر لیں گے، لیکن شروع والی جو آپ کو گفتگو سنانے جا رہے ہیں نا، ایک مولانا صاحب ہیں، اب وہ بتا رہے ہیں جی یہ جو کتے یہ پیدا ہوئے تو کیسے ہوئے ہیں، اور آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ میرے خیال کے مطابق آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، کانوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے تو آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ لو جی، اب یہ بات نکل آئی کتے کیسے بنے ہیں، اور معاذ اللہ استغفر اللہ، اور اپنے آپ کو یہ کیوں کہتے ہیں۔ آئیے ناظرین مل کے ہم گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ مٹی کا جب ڈھانچہ تیار کیا گیا اور روح اس میں ابھی پھونکی نہیں گئی تھی، تو شیطان نے جب اسے دیکھا تو اس کے دل میں بغض ہوا، حسد ہوا، اور اس نے اپنے منہ میں تھوک جمع کیا، اور اس کے بعد حضرت آدم کا وہ جو پتلا تیار کیا گیا تھا اس پر اس نے تھوک دیا۔ جب اس نے تھوکا تو جہاں آج ہماری ناف رہتی ہے، ڈھونڈی جسے ہم کہتے ہیں ناف، تو اس نابی کے حصے پر جا کر وہاں پر پڑا۔ تو جب وہاں پر شیطان کا تھوک پڑا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم دیا کہ جتنے حصے پر وہاں شیطان کا تھوک لگا ہے اسے کاٹ کر نکال دو۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں سے کرید کر اتنے حصے کی مٹی نکال دی، جو ہمارا ناف کا حصہ رہتا اتنے حصے کی مٹی نکال دی۔ تو حضرت جبریل کے کریدنے کی وجہ سے وہاں پہ ایک گڈھا پیدا ہوا اور اس مٹی کو نکالا گیا، تو وہ آج ہمارے ناف میں اتنا گڑھا رہتا ہے اور اتنے حصے کی مٹی نہیں ہے۔ پھر اس مٹی کو نکالا گیا اور اس تھوک والی مٹی سے اللہ رب العزت نے کتے کو پیدا فرمایا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ مطلب ایک پاک اور صاف جس طرح انسان کو پیدا کیا گیا اسی طرح کتے کو پیدا کیا گیا۔ یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ حضرت آدم کی ہی مٹی سے پیدا کیا گیا، لیکن اس حصے کی مٹی سے کہ جس حصے پر شیطان نے تھوکا تھا اس سے پیدا کیا گیا اسے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہے کتا ایک ناپاک انسان ہے، ایک نجس جان۔ اتنا جانتے ہیں ہم ہیں تمہارے کتے، ہم اتنا جانتے ہیں ہم ہیں تمہارے کتے، ہم اس کو چیر دیں گے، ہم اس کو چیر دیں گے، دشمن ہے جو تمہارا، یا اعلی حضرت حضرت یا اعلی حضرت۔ غوث پاک کے در پہ کتا بیٹھتا تھا، وہ دنیا کے پیروں سے افضل ہے۔ چپ کر پہ کتے، دنیا کے پیروں سے افضل ہے۔ غوث پاک کا کتا جس کی شان یہ، غوث پاک کے کتے کی شان ہے، وہ دنیا کے پیروں سے افضل ہے۔
गौस पाक के दर का कुत्ता तीरों से बड़ी अजमत रखता है। सैयदों का कुत्ता हूं मैं। इनके कुत्तों का कुत्ता हूं। कुत्ता है तो कुत्ता तो हूं, तो मैं तो हूं ही ना। मदीने का कुत्ता तो मैं मशहूर हूं। सगे मदीना तो मेरा लक़ब है। हम कुत्तों से बात नहीं करते। लक़ब ये मैंने खुद लिया है, लक़ब किसी ने दिया नहीं है। सगे मदीना। अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने ऐसी कुत्ते सही तो सबके अंदर मैं भी कुत्ता। भाग भाग कुत्ता भाग भाग। आका जी के कुत्ते बन के हव हव करो। हव 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 हव। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? आस्ताने पाक के कुत्ते कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। आपकी गली के कुत्ते से भी निस्बत हो जाए, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी सादत की बात। वो अली शाह कलंदर, इनके पास जो भी मदीने मुनव्वरा से जाता था, मदीने तैयबा से जो लौट कर जाता था, सलाम करता था, तो वो अली शाह कलंदर उसके पैर छूते थे। आने वाला आम आदमी कोई हो, आप उसके पैर चूमते थे, हाथ चूमते थे, उसकी आंखें चूमते थे। तो इनका एक खास मुरीद था, खादिम भी था, वो देखता तो रश्क करता। यार जो मदीने मुनव्वरा से आते हैं तो हजरत उनका कितना एहतराम करते हैं, कितनी ताज़ीम करते हैं। अगर मैं भी मदीना शरीफ जाऊं तो फिर जब आऊंगा तो मैं तो इतना करीबी मुरीद हूं, मेरी कितनी ताज़ीम करेंगे, कितना एहतराम करेंगे। तो एक दिन उसने कहा कि हुजूर मैं मदीना शरीफ जाना चाहता हूं। फरमाया नहीं बेटा, अभी तो इस काबिल नहीं। देखो ये आशिकों का, अल्लाह वालों का अपना मिजाज अंदाज है। फिर कुछ दिनों बाद हुजूर जाऊं, फरमाया अभी मत, अभी कुछ उस काबिल नहीं। बहुत फिर वो पूछता ही रहा। एक दिन हजरत ने फरमाया ठीक है बेटा जा, लेकिन देख वहां का अदब करना। तो हजरत अली शाह कलंदर ने फरमाया बेटा बहुत अदब करना बेटा। बेटा तेरे पीर जैसे लोग वहां की गलियों में कुत्तों की तरह फिरते हैं, वहां की गलियों के कुत्ते बैठा रहे बेटा, ऐसी गलियां हैं वो, तो बड़ी अजीम गलियां हैं बेटा। अल्लाह अकबर। तो बड़ी नसीहत की, अदब करना, एहतराम करना, जल्दी भाग दौड़ नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं, बहुत समझाया बेटा ख्याल करना, इससे बड़ी बारगाह नहीं है कोई दुनिया में, सबसे बड़ी बारगाह वही है। बहरहाल फिर वो गए हज के लिए, फिर उम्रा किया, जो सब करना था किया, और फिर मदीना शरीफ गए। फिर जब मदीना मुनव्वरा से वापस आए तो इनके दिलो दिमाग के अंदर ये बात थी, अब मैं पीर साहब के पास जाऊंगा तो मेरी भी आंखें चूमी जाएगी, मेरे भी हाथ चूमे जाएंगे, मेरे भी पैर चूमे जाएंगे साहब। लेकिन जब गए तो हजरत ने तवज्जो ही नहीं की, सलाम किया, मुंह फेर लिया, उधर से आए मुंह फेर लिया, इधर से आए मुंह फेर लिया। हुजूर क्या गलती हुई मुझसे? फरमाया तू सोच क्या गलती हुई। मदीने तैयबा गया था, महबूब के शहर में, और कहता है क्या गलती, तू खुद सोच। हुजूर कोई भी गलती नहीं हुई, हुजूर कोई भी गलती नहीं हुई। फरमाया गौर कर, हुजूर याद नहीं आता? फरमाया एक दिन तू हुजूर की मस्जिद से बाहर निकला? हाँ निकला। ओ दीवार के साए में कुत्ता बैठा हुआ था? हाँ बैठा हुआ था। तूने सोचा कि ये मस्जिद नबवी के दीवार के साए में कुत्ता कैसे बैठा है? तूने एक डंडा उठा के उसको मारा था? हाँ मारा था। अपनी पीठ से कपड़ा हटाया तो डंडे का असर वो पीठ पर था। हुजूर ये क्या है? फरमाया वो कोई कुत्ता नहीं था, वो तेरा पीर अबू अली शाह कलंदर। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। पहले तो नाज़रीन मैं आपको वो भी हदीस सुनाता चलूँ। जब रमज़ान का महीना था तो आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान सुनाते और जबरील इस्लाम मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाते। तो एक दिन जबरील इस्लाम नहीं आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि आज जबरील इस्लाम नहीं आए। तो खैर दूसरे दिन आए, जबरील इस्लाम दूसरे दिन आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि जबरील इस्लाम से आप कल नहीं आए। फरमाया आपकी चार पाई के नीचे कुत्ते का बच्चा था, इसलिए जबरील अलैहिस्सलाम नहीं आए। यानी पता ये चलता है जहां पे कुत्ता हो वहां पे जबरील अलैहिस्सलाम यानी अल्लाह के फरिश्ते नहीं आते। लेकिन नाज़रीन सोचने वाली बात है, ये कहते हैं कि हम, अब मैं ये तो नहीं ना कह सकता, आपने कमेंट्स के अंदर बताइएगा। तो ये कहते हैं हम फलां का है, फलां का है, फलां का है। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह, जबकि अल्लाह पाक ने हमें इंसान बनाया, यकीन मानिए। और अगली बात, चले ये भी बात बताता चलूं, ये मैं आपको वैसे मिसाल देकर समझाने लगा हूं। वो एक वक्त का बादशाह था,
वो और उसकी बीवी छत पे लेटे हुए थे, गर्मी का मौसम था। तो देखा आसमान का चांद जो है वो चमक रहा था, दमक रहा था, यानी 14वीं रात का चांद चमक रहा था। तो वक्त के बादशाह ने ये बात कह दी कि चांद कितना खूबसूरत है। तो उसकी वाइफ ने ये बात कह दी कि चांद से तो मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ। अब वो बादशाह कहने लगा सुबह मैं अपने गुलामों से, नौकरों से पूछूंगा, अगर उन्होंने कहा चांद खूबसूरत है तो फिर मैं आपको आपके घर भेज दूंगा। खैर सुबह हुई, अब गुलामों को पूछा गया, गुलाम कहने लगे अगर हम बादशाह की बात मानते हैं तो जो हमें खाना मिलने को मिलता है वो नहीं मिलेगा, यानी कि उनकी वाइफ पका कर देती थी। अगर हम इनकी वाइफ की बात मानते हैं तो जो हमें 4 पैसे मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। एक दरवाजे पर फकीर आ गया, वो कहने लगा अल्लाह के लिए कुछ दे दे। अब ये वक्त का बादशाह कहने लगा पहले मुझे आप ये बताओ फिर मैं आपको दूंगा, मेरी बीवी खूबसूरत है या आसमान का चांद खूबसूरत? ये वैसे मिसाल देकर समझा रहा हूं। तो अब वो जो आया था फकीर, वो कहने लगा कि बादशाह बीवी आपकी खूबसूरत है। कहने लगे दलील चाहिए, मुझे दलील चाहिए। अब वो फकीर क्या कहता है, दलील कहता है कि वक्त के बादशाह कहने लगा आया कि तूने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, सबसे खूबसूरत अगर अल्लाह ने बनाया तो इंसान को बनाया। नाज़रीन, लेकिन एक ऐसा तबका है जो अपने आप को इंसान मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मुआज़ल्लाह जो कहता है कि हमें इंसान बनना ही नहीं था, हमें तो कुत्ता बनना था। अस्तगफिरुल्लाह, मुआज़ल्लाह। ये खुद कह रहे हैं। अब आप कमेंट्स के अंदर मेरे ऊपर ना बोलना शुरू कर देना, ये खुद इन्होंने अपने आप को बात कही है, मैंने तो ये बात नहीं कही, खुद ही इन्होंने ये बात कही है। तो खैर नाज़रीन, यहाँ पे हम यही दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की सीख दे, और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी बना दे। और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।